खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी निघी गोद विच बड़े ही प्रेम सहित अत सरद अत बारिश के मौसम दे विच भी जुड़ बैठ करके सतगुरां दे पावन चरनां दा आप जी आनंद मान रहे हो। मौसम भावे कैसा भी होवे, जाए मिलां ते ना सजना टूटो ना ही नेहो। जिन्हां दे हिरदे विच गुरां दा प्यार है, मौसम अगे कदे वो हारदे नहीं हुंदे। अज भी बड़ी शरधा ते भावना दे नाल सतगुरां दे पावन चरनां दा आनंद आप जी माण रहे हो। कल शाम दे दीवाना विच गुर इतिहास विचों सरवण कीता सी। गोबिंद राय जियां दे चरनां दे विच पिंड लूखी तो चल के एक पठान मित्र अपने नाई दे समेत आया है। अचनचेत शिकार करदियां दोने पक्षां दोने तरफां तो मुलाकात हुई। नाई ने सतगुरां नूं मत्था टेकिया। पठान पुछदा कौन ने इन्ने प्रभावशाली? अगो नवाब नाईओ जवाब दिंदा है, ये गुरु तेग बहादुर साहब जियां दे सपुत्र ने गोबिंद राय, बड़े चोजी ने। सतगुरां दा चेहरा मोहरा वेख के रंगड़ इन्ना प्रभावित होया, पंज तीर सतगुरां दे चरनां विच रख के मत्था टेकता। कहंदा जी मैनूं सिख बना लो। दशमेश पिता उत्थों चल के घर आए। अज सहज सुभाअ जिद करदे ने असीं जाना चाहुंदे आ आनंदपुर साहिब। किरपा करके ये दसो साडे पिता जी ने आनंदपुर साहिब छड्डिया क्यों? तुसीं सानूं रोक क्यों रहे हो? भाई जेठा जी मामा किरपाल चंद जियां ने सारा जिक्र सुनाया। आनंदपुर साहिब तो सतगुर शहादत का जाम पीण वास्ते दिल्ली गए। रस्ते विच आबाद घाट हुई, पर गोबिंद राय जी सुन के घबराए नहीं, हौसले वाले सी, बड़े खुश होए ने। अज हुक्म कीता है परिवार नूं असीं हर हाल विच आनंदपुर साहिब जाना है। इत्थों तक आप संगतां ने कथा दा आनंद माणिया सी। आओ कुछ क समां, जिन्ना क समां सतगुर बख्श दे, गुरु चरनां विच लवाइए हाजरी। रसना करो पवित्र अदब सहित जपो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा तिस निस मह विश्राम कर, दुखत मात लख दोए। कह धीरज के बाक पुना, ढिग कृपाल थिर होए। चोजी प्रीतम दशमेश पिता सतगुरां ने जिस वेले सारे ही परिवार दे सामने अपना ख्याल प्रगट कीता, अज स्पष्ट कह दिता मामा जी असीं आनंदपुर साहिब जाना चाहुंदे आ, जावांगे हर हाल। ये सुनन तो बाद माता गुजर कौर ते माता नानकी जी मन करके थोड़े जे वैरागी होए ने। मन ते थोड़ा जा प्रभाव है उस घटना का, आनंदपुर साहिब छड्डण दा। वो सारी रात इस गल बारे सोचते रहे। सतगुर जिद करते ने असीं रोक सकते नहीं, पर गोबिंद राय जियां ने हुक्म कीता सवेर हुंदियां तैयारी कर लो। हुण सतगुरां दा हुक्म कोई मोड़ सकदा नहीं। चौपाई अत समरथ जुत पिता हमारे, चाहे सो रचहे ना लगे अवारे। सवेर वेले उठण सार सतगुरां ने सारियां सिख संगतां नूं संबोधन कीता। कहंदे साडे पिता सतगुर जी सब कुछ करन कराउण वाले आप ने, कारण भी ओही ने ते करन वाले भी ओही ने। कारण करन ने
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਚੋਜ ਵਰਤਾਇਆ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਇਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਰਕੇਸ਼ਵਰ ਜੁਤ ਸਭ ਤੁਰਕਨ ਹੈ, ਏਕ ਬਾਗ ਤੇ ਤਤ ਛਿਨਹਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਲਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਭ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਦਕ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਿਦਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਪਰਖ ਲਏ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਾਂ ਸੋ ਕਹੈ, ਤਿਨ ਕੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਜੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਐਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ। ਦੱਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨਾ ਡੋਲ ਜੇ ਕਿਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇਤਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਬਣਾਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚੋਜਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਸਲ ਤਨ ਕੋ ਕਰਹਿ ਬਿਨਾਸ਼, ਹੋਏ ਏਕ ਹੀ ਜਾਨ ਹੁਤਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਾਰੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਬਕਾਵਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤਖਤ ਹੀ ਹਿੱਲਿਆ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਔਲੀਏ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਖੀ ਬੜਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਧਰਮ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਉਣਗੀ, ਡੋਲੋ ਨਾ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਉੱਤੇ ਨਾਜ ਬੜਾਏ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਜਿਮ ਕਹਿਓ ਤਹਾਹੀ, ਸੋ ਵੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵਿਰਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ, ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰੋਣ ਦਾ, ਵਿਰਾਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਭੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਭੱਠ ਵਿੱਚ ਝੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਾ ਲਾ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਪਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਤਿਆਗੋ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਮਾਣ ਰੱਖੋ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਡਰਾਏਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ,
ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਿੱਖ ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਜੋ ਆਏ, ਹੁਤੇ ਨਿਕਟ ਤਿਨ ਸਕਲ ਬਤਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨੀ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵਿਖਾ ਇਹ ਦਾਦੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਖੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆ 2-3 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਦਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੂਬਹੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵਰਜਿਓ ਗੁਰਨ ਸ਼ਕਤ ਸਭ ਲੀਨ, ਤਿਸ ਕੋ ਤੁਰਕਨ ਪੁਨਹਨ ਦੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ, ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਿਦਕ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਸਿਦਕ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਿਦਕ ਵੀ ਐਸਾ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਆਖੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਦਕ ਕਮਾਉਣਾ, ਡੋਲਣਾ ਹੀ ਨਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਣ, ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਅਟਲ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਲਖਨੌਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਏ। ਤਨ ਕੋ ਅੰਤ ਆਪਨੋ ਜਾਨਾ, ਦੋਸ਼ ਦੇਨ ਹਿਤ ਕੀਨ ਬਹਾਨਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਦਈਏ? ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਣਗੇ। ਦਿਨ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਦਾਦੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਮ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਗਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਮਹਿਮਾ ਤਿਨ ਕੀ ਤੁਮ ਸਭ ਜਾਨੋ, ਕਿਉਂ ਸੰਕਟ ਚਿੰਤਾ ਜੁਤ ਠਾਨੋ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਇਹ ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਸੰਕਟ ਜਿੰਨਾ ਮੰਨੋਗੇ ਦੁੱਖ ਓਨਾ ਵਧੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਈ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ, ਉਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁੱਝਦਿਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਝ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਰਾਤ ਹੋਤ ਸਿੱਖ ਤਾਹਾਂ ਪਠਾਵੋ, ਆਪ ਆਨੰਦਪੁਰ ਔਰ ਸਿਧਾਵੋ। ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਦਿੱਲੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਬੱਧੀਆਂ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਭੱਜਿਆ ਕੈਦੀ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੀ।
ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਨ ਪਿਤ ਕੇ ਸਭ ਰੀਤ ਸੰਦੇਸੇ, ਆਨ ਸੁਨਾਵਹਿ ਭਾਖਹਿ ਜੈਸੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੱਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਨਿਬੜੂ ਪਰਾਂ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ। ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਓ ਝੂਠ ਨਾਲ। ਪਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਾਜ ਉਘੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਸਗਰੋ ਉਰ ਆਸ਼ੈ ਤਿਨ ਕਹੈ, ਸਕਲ ਸ਼ਕਤ ਕੋ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਨਾਨਕੀ ਪੁਨਹਿ ਬਖਾਨੀ, ਪਟਹੁ ਦਾਸ ਇਹ ਨੀਕੇ ਜਾਨੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਤਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜੇਲਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਦੋ ਮਨ ਚੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਲੱਗੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਚੋਂ, ਲੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੌਣ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਸੁਧਲੇ ਕਰ ਤੂਰਨ ਚਲ ਆਵੇ, ਕਹਾ ਕਰਨ ਤਿਨ ਕੈ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਰਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ, ਮਰਗ ਦੀ ਰਜਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਹੋਏ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਡਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਘੋੜਾ ਕੱਢ ਕੇ 2 ਘੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਿਆਮ ਕੱਢੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਖੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਿਆਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਸ ਮਸਲਤ ਕਰ ਨਿਸ ਬਿਸਰਾਮੇ, ਉਠੇ ਬਹੁਰ ਜਬ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਮੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, 25-30 ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮ ਵੀ ਨਾ ਭਰੀ, ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਏ। ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਠਾਨ ਤਤਕਾਲਾ, ਕਰਵਾਇਸ ਤਿਆਰੀ ਸੋ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਮਰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੁਕਮ ਦੱਸੋ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਖੱਤ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ।
ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੱਤ ਤੇ ਲਿਖੀ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਖੱਤ ਨੂੰ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਹ ਬਚਨ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਨਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਇੰਨੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਭੇਖ ਬਦਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਖੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਗਰਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਰਲਾ ਹੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੇਲਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਰਗ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਏਕ ਸਿੱਖ ਪਠ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਹਮ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਕਰ ਜੋਰ। ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਓ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ, ਤੇ ਉਧਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਏ? ਕਹਿ ਕਰ ਪਾਤੀ ਕੋ ਲਿਖਵਾਏ, ਪਹੁੰਚੋ ਸ਼ੀਘਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਏ। ਅੱਜ ਖੱਤ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਖੱਤ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਰਨਾ ਲਪੇਟਿਆ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਖੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਡਬਲ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਭਗੌੜਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮਸਾਂ ਫਸਿਆ, ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਖਨੌਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, 1-2 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਾਤ ਕਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਭ ਕਹੀਏ, ਅਪਰ ਸੁਨਾਵ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿਦ ਲਹੀਏ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਇਹ ਰੋਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵਿਛੜੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਾਮ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੀਤਾ ਵੀ ਰੋਈ, ਲక్ష్మణ ਵੀ ਰੋਇਆ, ਤੇ ਰੋਇਆ ਦਸ਼ਰਥ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਣਾ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਿਰਾਗ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਸਤ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਚਨਚੇਤ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੋਜ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਰਦ ਨੇ ਭੇਦ ਗੁੱਝਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਸੀ। ਮਰਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਖਣੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸਥਾਨਾ, ਮਾਰਗ ਦੂਰ ਕਰਤ ਨਿਤ ਪਿਆਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਘੋੜਾ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਪਛਾਣਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਿਆ। ਸਤਨਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਐ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ? ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਆ ਖੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਗੱਲ ਜੇਲਰ ਕੋਲ ਗਈ,
ਜੇਲਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਦੇ ਤੋੜੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਜੇਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ? ਭਾਈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਦਿਓ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸੀਸ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਆਏ। ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਚ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਕੈਦ ਨੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਚੂਜ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਤ ਕਿਰਪਾਲ ਜੁਤ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ, ਜਾਨ ਮਹੂਰਤ ਭਲੋ ਵਿਸਾਲ। ਇੱਧਰ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਤੋ ਖੜਗ ਖਰ ਨਿਰਮਲ ਧਾਰਾ, ਕੋਛਕ ਅਲਪ ਲੈ ਨਿਜ ਕਰ ਧਾਰਾ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਭੱਥਾ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਚ ਕਮਾਨ ਪਾ ਲਿਆ, ਦਿਖਾ ਬੜਾ ਰਫਤਾਰ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼, ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ, ਕਲਗੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤਿੱਲੇਦਾਰ ਚਰਨਾਂ ਚ ਜੋੜਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਾ, ਨੌ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਬਨਹੁ ਸਹਾਏ ਧਿਆਨ ਉਰ ਧਰ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, 9 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ 9 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ, ਘੋੜੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ 3 ਪਰਿਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕਰ ਮਹਿ ਪਾਵਾ, ਪੱਟ ਲਪੇਟ ਘਟ ਕਸੀ ਸੁਹਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਕ ਤੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਆਓ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। 25-30 ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਕਮ ਬਖਾਨ ਤੁਰੰਗ ਮੰਗਾਵਾ, ਜਿਸ ਪਰ ਜ਼ੀਨ ਮਹਾ ਛਬ ਛਾਵਾ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਸੱਜ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਿਓ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਠ ਕਰ ਆਪ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ, ਬੰਧਨ ਠਾਨ ਬਾਗ ਕਰ ਧਰ ਕੇ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਦ ਘਾਟ ਨੂੰ ਆਪੇ ਟਾਲਿਓ, ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਓ। ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਵੀ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਖਨੌਰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵਸਣਾ ਏ। ਭਏ ਅਰੂੜ ਸੋ ਚੱਲ ਬੇ ਕਾਰਨ, ਕਰਿਓ ਸਮੀਪ ਕਿਰਪਾਲ ਹਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਈ ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਅਪਰਦਾਸ ਲੈ ਸੰਗ ਸਮੁਦਾਏ, ਮਾਰਗ ਗਮਨ ਕਰੈ ਤਜ ਥਾਏ। ਪਿੰਡ ਲਖਨੌਰ ਛੱਡਿਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੱਲ ਪਏ। ਹੌਲੀ 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 ਇਹ ਵਾਟ ਲੰਮੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਚੱਲੋ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਇਓ। ਕਿੰਤਕ ਤਿਆਗ ਨਰ ਮਾਤਾ ਪਾਸ, ਆਨ ਸੰਭਾਰ ਹੋ ਵਸਤੂ ਰਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਛੱਡਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਥਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਬੜਾ ਹੈ, ਵਸਤੂਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੰਕੋਚਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਸਯੰਦਨ ਸੰਗ ਚਲੇ ਸਭ ਆਵਹੋ, ਤਿਆਰੀ ਠਨ ਹੋ ਨਹਿ ਬਿਲਮਾਵੋ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਰੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ, ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਵਸੰਦਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਸੰਕੋਚਿਆ। ਕੁਝ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਸਮਾਨ ਗੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦੇ ਐ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਖਨੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਈ ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਈ। ਹਿਮ ਕਹਿ ਚਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਔਰ, ਦੇਖਨ ਕੀ ਚਿਤ ਮਹਿ ਬਹਲੋਰ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਬੜਾ ਚਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਹੈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਉੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੁਣ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਵਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ। ਬੜੇ ਪੀਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਿਲਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੈ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਇਓ ਜਰੂਰ। ਨਾਨਕ ਬਿਲਾਸਨ ਕਰਦੇ ਜਾਤ, ਕਹੂੰ ਅਖੇਰ ਖੇਲ ਬਹੁ ਭਾਂਤ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਲੀਓ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਖੇਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੈ, 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਲੱਖ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਲਖਨੌਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਥਲ ਤਰਲ ਤੁਰੰਗ ਗੁਦਾਵੇ, ਸਮ ਸਥਾਨ ਬਿਗ ਕਹੂੰ ਬੁਲਾਵੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡਾਂ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ।
ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਗੁਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਰਗਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਕੁਝ ਛਕ ਲਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਬਹੁ ਮਾਤੁਲ ਕੇ ਸਾਥ, ਕਹੂੰ ਬਾਜ ਕੋ ਛੋਰਹਿ ਨਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਫੇਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਗੈਬ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਰਜ ਕੋਲ ਬਾਜ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਕਦੇ ਬਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੋਜ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਗੁਰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਸ ਪਏ। ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਰੁਕ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਜੇਠਾ ਆਦ ਜੇ ਨਰ ਲਖਨੌਰ, ਕਰ ਬੰਧਨ ਹਟ ਗਏ ਨਿਜ ਠੌਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਲਖਨੌਰ ਵਾਲਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਖੇ ਸਿੱਖ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਵਰਾਗੀ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਨਰਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਰਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਭਾਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਗੁਜਰੀ ਦੋਏ, ਸਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਜੋਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਵਿਰਾਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਪੇਕੇ ਘਰ ਸੀ। ਛੱਡਿਆ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਰੋਪੜ ਕੋਲ ਆਏ, ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਪਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਚੋਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਖ ਸੋ ਬਸ ਹੋ ਵਧੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੂਧ ਪੂਤ ਹੋਏ ਸਦਨ ਬਜ਼ਾਰ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਮਿਲਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ। ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੀ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦਿਓ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਮਰਦ ਦੇ ਚੋਜ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਬੜਾ ਚਾਅ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਸਫਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਖਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਨਣਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਝ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਗੋਂ ਰੱਬ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾਨੀ ਨੇ। ਆਹੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਮ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਕਰਮ ਵੀ ਸੇਮ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਵੀ ਉਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਤੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਇਆ, ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣਾ ਛੱਡੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਇਤਿਆ ਦਿਕ ਸਭ ਕੋ ਬਰਦੈ ਕੇ, ਸਯੰਤਨ ਪਰ ਅਰੂੜਨ ਹਵੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਰ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਆ ਗਏ।
उधर किसी सिख ने जाके कीरतपुर साहब सुनेहा देता भी गुरु तेग बहादुर साहब जी का परिवार इस तरफ ਨੂੰ आ रहा खो सदनाम हुण कीरतपुर की धरती ते सतगुरां दा शरीका सी सारा गुरु तेग बहादुर साहब जियां दे भरा वसदे सी ओही धरती है जिथे बाबा गुरदित्ता जी दी अंश वंश वसदी भाई सूरजमल वसदे ने भरा सी गुरु तेग बहादुर साहब जी उन्होंने पहले सफाइयां करनियां शुरू कर दित्तियां गुरु परिवार आ रहा आपां अगे जाण नहीं देना चाह सी ना पता तो सी इन्हां नूं भी आनंदपुर साहब महाराज ने जाने पर वो कहंदे असीं इत्थों लंघण नहीं देना घरे आउणगे साडे इत्थे रखना है क्योंकि बड़ी देर हो गई है गोबिंद राय जी बारे सुनिया सी वेखिया नहीं सी उन्हां बड़ा चाह चढ़िया भी गुरु तेग बहादुर साहब जी दे सपुत्र आप परिवार की कमांड संभाल के संगतां दी इधर नूं आ रहे ने उन्हां इत्थों घोड़ सवार भेजता कहंदे जदों नेड़े आउण सानू सुनेहा दे दिओ नर नारन गन नमो करन ते विचरत प्रेम नैन जलवंते वो घोड़ सवार जेड़ा कीरतपुर साहब तो ਚੱਲਿਆ सूह लैण वास्ते वो वेखदा हुंदा है भी इन्ना वड्डा घोड़ा ते छोटा जिहा स्वरूप सतगुरां दा एडे घोड़े नूं वस करना कोई आम बंदे दे वस दा काम ते है नहीं वो बड़ा आश्चर्य बड़ा हैरान रोपड़ दियां संगतां तो महाराज ने विदायगी लई अपने आप ही कीरतपुर साहब नूं जा रहे रस्ते विच माता गुजर कौर माता नानकी जी नूं सिख मिलदे ने भिटावां अर्पण करदे ने कहंदे ओ माया दे ढेर लगे जांदे इकट्ठी करी जा रहे ने ते जदों किते लोड़वंद वेखे गोबिंद राय जी घोड़ा रोक के वंडण लग जांदे अगो कहना माता ये चीजा भार हुंदियां भार संभाल के नहीं रखी दियां जिवें आईयां उवें तोड़ दईए चलदे पानियां नूं बन मारोगे नुकसान करनगे इन्हां नूं चलदा रहण दिओ ते खुशी मिलदी आखो सतनाम जन्ना भी कहंदे कीमती समान सोना चांदी आ जांदा मर्ज वंड दिंदे ने घोड़सवार ने सारे गुण वेखे जा करके दस्सिया सूरजमल जी दा परिवार बड़ा खुश है कहंदे सचमुच गुरता गद्दी दी वारस ने जी उन्हां दा सुभाअ गुरु तेग बहादुर पातशाह वर्गा है क्योंकि उधर धीरमल वर्गे भी गद्दियां लाई बैठे करतारपुर विच जेड़े टुट्टी होई पंजी नहीं छड्डदे किसे 1 रुपया भी रखता होवे चोके जेब च पा लेने छड्डना ही नहीं अपना है पर इधर वेखो गोबिंद राय गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जिन्हां नूं माया नाल मोह कोई नहीं जिंदगी च सुखी बंदा कौन है जिहड़ा माया दा मोह नहीं करदा जिन्हों मोह माया दे नाल है वो जिंदगी दा एक पल भी सुख नाल बतीत नहीं कर सकदा उहनूं चिंता ही लगी रहिंदी हाय किते माया ना चली जाए किते घाटा ही ना पै जाए हुण गोबिंद राय जी दा दिल वेख के सिख संगतां नाल चल पईआं एहसास हो गया है सचमुच ये गद्दी ते बैठ के आप गुरु नानक दा रूप होणगे आखो सतनाम इलाके दीयां संगतां ये गुण सतगुरां दे वेखदियां आ रहीआं कहते भीड़ संगत भी चल पई रोपड़ दियां संगतां भी चल पईयां कुछ देर बाद सतगुर परिवार समेत कीरतपुर साहब पहुंच गए उधर कीरतपुर वाले सारे परिवार निकल के आ गए हत्थां विच फुੱਲ फड़े ने आओ भगत करनी चाहुंदे ने क्योंकि बड़ी देर बाद माता गुजर कौर अते माता नानकी जी परिवार समेत आए ने ते खुशियां इन्नियां अज कीरतपुर दियां संगतां ने देसी घिओ दे दीवे बाल ने गोबिंद राय आउण लगे ने आनंदपुर दे बाली आउण लगे ने क्योंकि गुरु ते गुरु है गुरु ने गुरु रहना है भावे वो परिवार होवे या संसार होवे या कोई होर होवे क्योंकि सतगुरां प्रति जिहड़ी शरधा ना उस संगत दी भी उही है परिवार दी भी उही है परिवार ये नहीं सोचता भी ये साडे परिवार दे मैंबर ने जा बच्चे ने जा भतीजे ने जा कुछ होर ने वो समझते ने ये सतगुर आप ने गुरु नानक साहब कोई फर्क नहीं कीरतपुर की धरती ते सतगुर पहुंचे खुश बड़े ने सुआओ आपां भी कुछ पल वाहिगुरू की बंदगी विच जुड़ के आनंद माणीए इस आउण वाली कथा नूं आपां हुण अगे सरवण करना क्योंकि सतगुर जी कीरतपुर तो आनंदपुर साहब आउणगे आनंदपुर की धरती ते आके महाराज ने फिर की कमांड सांभणी है उधरों की उपदेश आएगा क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी का उपदेश आनंदपुर साहब पहुंचना है सिख ने सीधा इधर आउणा है जिमें जिमें ये कथा अगे अगे वधेगी आपां इसे तरह आनंद माणदे जाना है वाहिगुरु 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 वाहिगुरु